오늘은 함께 사는 삶이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Today I preach in the title of The Life of Living Together. 자, 어떤 사람이 말하기를 천국에서는 사람들이 서로 화목하고 사랑하면서 행복하게 살고 있더랍니다. 천국 가셔야 되겠죠? 그리고 음식 먹을 때는 긴 젓가락으로 음식을 상대방이 앉아있는 그 입에 속속 잡아주죠. 긴 참. 천국은 돕고 사랑하는 자가 가는 나라입니다. 여러분 미워하는 자는 천국 못 갑니다. 제가 분명히 말했어요. 사랑하는 자, 돕는 자. 물론 예수님 믿어야 되겠죠. Someone once said that in heaven people live happily together in harmony and in love. And when they eat, they put food in each other's mouth with long chopsticks. Long chopstick. Where's the long chopstick? Somebody took it. Heaven is the kingdom where those who help and love each other. 그러나 지옥은요, 우리 지옥은 가면 안 돼요. 여러분 신앙생활 잘하셔야 돼요. 지옥은 컴컴한 곳입니다. 저는 컴컴한 곳 싫어합니다. 그래서 교회 밖에 불을 다 달았어요. 지나갈 때는 화내야 돼요. 그 지옥에는요, 부러지는 소리, 우는 소리, 원망하고 저주하는 소리가 슬피우면 이를 갈미스로 성경이 나오죠. 바로 지옥입니다. 그리고 긴 젓가락으로 자기의 배를 입에 이으려고 하니까 여치 못해서 롱차트 가지고 들어가지가 않는 거예요. 이 정도는 아니, 이렇게 긴 젓가락을 못 넣는 거예요. 그래서 괴로워합니다. 이기적으로 살고 다른 사람을 생각하지 않는 사람이 갈 곳은 지옥입니다. 우리 믿는 자가 그래서 달라져야 되는 거예요. But hell is a dark place where we can hear only crying, wailing, grumbling, and cursing. And they try to fill their belly with a long chopstick. But they suffer because they cannot eat with a long chopstick. Those who live selfishly and does not think of others are going to hell. 어떻게 사셔야 되는가 아시겠죠? 우리들은 예수님을 믿게 서로 사랑하면서 도우면서 사셔야 돼요. 하나님을 가까이 하면서 하나님을 사랑하면서 살아가야 합니다. 그렇게 살면 반드시 천국에 들어가리라 믿습니다. 예수님 안 믿고 사랑하고 도우면 천국 간다는 말은 아니에요. Because we believe in Jesus, we must love and help one another. We must come near God and love Him. Then we will surely enter heaven. 우리가 예수님을 믿는다는 것은 예수님이 나의 주님이 되시고 주인이 되시고 그의 말씀에 무조건 순종하겠다는 뜻입니다. 또한 주님을 의지하면서 주님께서 내게 주신 십자가가 있는데 우리 각자에게 주신 십자가가 있는데 그것을 지고 주님을 따라가겠다는 뜻인데 여러분 그렇게 살고 계십니까? 십자가 던져본 사람 많아요? 없어요. 어디 있는지도 몰라. 십자가 어디가 던져버려서 귀찮았어. Believing in Christ Jesus means that Jesus is my Lord and that I will surrender to His words unconditionally. Also it means that the trusting in Jesus, I will follow Him carrying the cross He has given me. Is that how you live? 여러분 지고 가시는 십자가가 있습니까? 십자가는 고난을 상징하고 죽음을 뜻하는 거예요. 희생을 뜻하는 겁니다. 그게 있습니까? 주님을 위해 죽을 준비되어 있습니까? 그렇지 않으면 주님을 믿기 때문에 우리가 고난도 견뎌야 되고 다른 사람을 위해서 희생도 해야 되는데 그렇게 사시나요? Is there a cross you carry? Cross means suffering and death.
It means sacrifice. So because we believe in Christ Jesus, we must endure hardship for the Lord. Hardship for my selfish ambition. Hardship for the Lord. And sacrifice for others. 예수님께서 지신 십자가는 크고 무거운 것이었어요. 영화 보면 아시잖아요. 크고 무거운 거. 자기가 달려 죽을 십자가. 그래서 너무 크고 무거운 거였어요. 그래서 로마 군병은 예수님께서 몸이 약하시고 너무 지치신 것을 알고서 구레네 사람 시몬에게 억지로 그 십자가, 예수님이 십자가를 지고 가라고 했습니다. 억지로 지고 가야 될 때도 있는데 그렇게 가세요? The cross Jesus carried was big and heavy. So the Roman soldiers, knowing that Jesus was weak and too tired, forced Simon of Cyrene to carry his cross instead. 우리가 져야 지고 가야 될 십자가는요, 집에도 있습니다. 교회에서도 있어요. 여러분 직장에도 있습니다. 크리스찬으로서, 믿는 성도로서 내가 책임지고 희생해야 될 것이 있으면은 그것이 십자가는 거예요. 엄마로서의 십자가, 집사님으로서의 십자가, 딸로서의 십자가, 며느리로서의 십자가. 그 십자가 있는데, 근데 희생이죠. 고난이죠. 그러나 십자가를 지고 가면 영광이 있습니다. 십자가 다 무겁다, 다 던져놨어요. 다 잘라놨어요. The cross that we have to bear is at home, at church, at work. And as a Christian, if there is something we have to take responsibility or to sacrifice, it is the cross. But there is glory in carrying the cross. 십자가 지고 가면은 요단강을 쉽게 건너갈 수 있다 그랬죠? 십자가를 지고 간 사람은 천국 들어갈 수 있어요. 무겁다, 귀찮다, 왜 이런 건 내한테 십자가 줬어? 더 집 사주지. 바빠 죽겠는데, 놀기 바빠 죽겠는데 왜 주냐고. 그런 사람도 있어요. 오늘 말씀은 주님이 몸된 교회에는 많은 지체가 있기 때문에 서로 돌아보고 함께 즐거워하고 그렇게 해야 된다고 말씀하고 있습니다. Today's passage says, since the body of Christ, church, that is church, has many parts, members, so members have to take care of each other and rejoice together. 우는 자 함께 울고 슬픈 자 함께 슬퍼야 된다. 믿는 자. 어떤 성도는 하나님을 사랑합니다고 하지만 다른 성도님들과 맨날 앙숙인 사람이 있어요. 화평하지 못한 분들 보고. 대체로 다 하시지만 그런 분이 있어요. 그러면 신앙생활을 같은 교회 하기 어렵습니다. 다른 교회를 찾아가도 마찬가지입니다. 거기도 이제는 고양이가 아니라 이제는 또 다른 형태의 마켓이든지 호랑이가 있는 거예요. 천사들만 있으면 얼마나 좋겠어요. 저도 그 교회 가고 싶어요. 저도. 고양이 피해 갔는데 저걸 마켓이 더 무서운 살쾡이가 있어. 마운틴 라이언이 웨이팅하여 4 hours. I see some Christians confess they love God, but are not at peace with other Christians. Then it is difficult to live wonderful Christian life in the same church. It might be the same, although they go to other church. We escaped the cat, but we encounter mountain lion. Or jaguar. 예수님은요, 중요한 계명 2가지를 말씀하셨어요. 마음을 다하여 하나님을 사랑하라. 아멘. 내 몸과 같이. 여러분 몸뚱아리 금덩어리잖아요. 응? 내 몸과 같이 이웃을 사랑하라.
근데 우리는 이웃이 개똥이잖아. 내 몸과 같이 먹이고 바르고 하듯이 이웃, 내 몸을 이웃, 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 내 몸과 같이. 하나님은 좋은데 이웃이 사람들과 자주 문제가 생긴다면 시장 시간에 큰 방해 시장이 있는 거예요. Jesus said two important commandments. Love God with all your heart and love your neighbor as yourself. If God is so good to us, but we are not at peace with other Christians, other people, it might cause big obstacles, hindrances to Christian life. 하나님은 우리들이 다른 사람들과 사이좋게 잘 지내는 것을 원하십니다. 싸우고 하면은 여러분들 부모가 자녀들끼리 사이좋게 지내면 보기 좋지요. 아이고 이쁜 것들 하지만 싸우고 있으면 이놈의 새끼들 부모님 마음 편하지 않아요. 하나님은 서로 돕고 사랑하는 가정에게 기뻐하고 복을 주실 겁니다. 교회도 마찬가지예요. 서로 으르렁거려가지고 이쪽엔 찬성 이제 반대 앉아가지고 눈을 끼고 있으면 하나님 꼴 좋다 다 흩어버리시는 거예요. 교회 문 닫아. God wants us to get along well with others. God will rejoice and bless families who help and love each other. And churches like this. 오늘 본문 24절부터 26절까지 함께 읽어보게. 24절부터 26절. 자, 천천히 읽어보게. 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라. 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 교회가 이렇다는 거예요. Let us read from verse 24 to 26 together. While our presentable parts need no special treatment, but God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. 예, 하나님은 교회를 세우시고 다양한 은사 가진 자를 각 교회에 두십니다. 이유는 왜 그럴까요? 성도들과 교회의 성장과 성숙을 위해서 이런 사람 저런 사람을 두시는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 다른 성도들을 존중하고 사랑해야 됩니다. 꼴도 보기 싫어. 그러면 미움받으면 견딜겠어요? 떠나야 돼요. 눈을 뜨지 마세요. 그런 사람도 없지만 따뜻하게 다정하게 대하시죠. God builds churches and places those who have various gifts in the churches for the growth and maturity of Christian and the church. 그의 성장을 위해, 성도의 성장을 위해서. That's why we have to respect and love other Christians. 하나님 목적을 두고 다 두셨는데 다른 사람 존중하고 사랑해야 되는 거예요. 부족하게 보이는 사람도 자기 역할이 있습니다. 여러분 몸도 보면 별로 안 쓰이는 것 같죠? 다 필요한 거예요. 왜 자꾸 우리는 여기 속에 위즈덤 티스를 뽑는지 모르겠어요. 하나님이 자꾸 의심이 돼요. 저도 뽑았지만 필요 없다고 자꾸 뽑잖아요. 우리는 이게 위즈덤 티스 어금니라고 그럽니까? 사랑. 죄송합니다. 어금니가 아니어서 사랑. 예. 부족하게 보이는 사람도 자기 역할이 있습니다. 내가 가장 중요하다고 생각하면 안 됩니다. 그러면 다른 사람을 무시하게 되는 거예요. 내가 제일 잘났어.
결국 자동으로 그 말은 남을 무시하게 됩니다. Even those who seem deficient have a role to play. And we should think I am the most important. Because then I would be ignoring others. 여러분 그런 생각 해보셨죠? 내가 제일 중요해. 내가 교회의 왕초야. 그러면 안 되는 거예요. 우리 몸을 생각합니다. 우리 몸 각 부분은 다 모양도 다르고 역할도 다 다른 거예요. 손의 역할, 다리 역할, 귀의 역할, 코의 역할 다 다릅니다. 자주 사용하는 것도 덜 사용하는 것도 있어요. 그거 다 있어야 되는 거예요. 손과 발 많이 사용한다고 요것만 입고 다 잘라버리면 어떻게 돼요? 안 되죠. 다 가만히 있어도 역할하는 게 있는 거예요. 그래서 중요하지 않은 지체는 없는 거예요. 다 중요합니다. 하나가 아프면은 여러분 전체가 다 아픈 거예요. 여러분 어디 날카로운데 손을 베이거나 다리 발가락을 다쳐보세요. 그러면 다른 몸이 기분 좋아요? 전체가 이상합니다. 마찬가지. We can think about our bodies. Each part of our body has a different shape. 코 다르고 귀 다르고. And a different role. Some use them more often. Others use them less often. But there is nothing unimportant parts. If one member is sick, the whole body aches. It affects the whole body. 28절부터 30절까지는 교회 안에 하나님께서 일꾼들을 이런 사람 세워두셨다고 말씀하고 있습니다. 사도가 있고 선지자, 교사도 있고 능력 행하는 자도 있고 병 고치는 자, 서로 돕는 거, 서로 다스리는 거, 각종 방언 말하는 자가 있어요. Verse 28 to 30 say the workers of God placed in the church, apostles, prophets, teachers, workers of miracles, those having gifts of healing, those able to help others, those with the gifts of administration, those speaking in different kinds of tongues. 기억해야 될 것은 내가 이런 능력과 은사가 없다고 해서 이런 능력, 은사 가진 자들을 여러분 무시하면 안 됩니다. 저 가짜다. 그렇게 말하면 안 돼요. 그리고 우리가 이런 능력, 은사가 있다고 해서도 자신이 내가 최고다. 저거 다 구원받지 못했어. 그렇게 말해도 안 되는 거예요. 그런 생각을, 최고라는 생각을 버려야 되는 거예요. 하나님은 우리들이 가진 은사와 능력으로 왜 주셨어요? 서로 돌보고 하나님이 하라고 주신 거예요. 여러분 가지고 있는 재주를 하나님 하셔야 돼요. 난 못해. 그러면 안 돼요. 손을 왜 주셨어요? 봉사라고 주신 거예요. 이거 가지고 맨날 먹으라고만 주신 게 아니라. Remember, just because I don't have this ability or gift, please do not ignore those who have. If you should also abandon the idea that we are the best because we have these gifts and abilities. God has given us to take care of others, other Christians, with the gift and power we have, and to do God's work. 하나님이 일하도록 남을 섬기라고 능력과 재주를 주신 거예요. 음식을 잘 하시면 그걸 가지고 섬기는 데 사용하시면 돼요. 그러면 열매가 있는 거예요. 뭐든지 찾아보세요. 있을 거예요. 멍하게만 이렇게 계시지 마십시오. 이것도 해보고 저것도 해보고 내가 잘하는 것을 그렇게 해서 발견하게 된 Discover your gift and talent. 마지막 31절에 보면 더 큰 은사를 삼아라고 했어요. 이것은 아마도 무슨 은사? 사랑의 은사가 아닐까 생각됩니다. 그렇게 말씀하고 있어요. 왜냐하면은 고린도전서 19 바로 뒷장에 보면은 고린도서 13장에서 뭐가 나오고 유명하죠? 사랑에 관해서 말씀하고 있어요. 더 큰 은사는 사랑의 은사예요. 천국은 사랑의 나라입니다. 이 땅에 사랑 연습을 많이 하셔야 돼요. 그런 자가 천국 가는 거예요. 미워하는 자가 가는 나라가 아닙니다. 절대 못 가요. 미워하는 사람.
제가 당장합니다. 여러분 미워한 거 있으면 회개하시고 이제 바꾸셔야 돼요. 불평하는 노력하는 나라가 아니에요. 여기서 연습을 많이 해야 돼요. 그 체질화 만들어야 돼요. Lastly, verse 31 says, eagerly desire the greater gift. I think this is probably a gift of love. 이게 사랑에 의해서 최고입니다. Because the next whole chapter 13 talks about love. 사랑에 대해서 말씀합니다. 여러분 각 성도님들이 가지고 있는 능력과 은사는 여러분이 아시겠지만 그 소중한 거예요. 왜냐하면 하나님이 주신 것이기 때문에 사용하세요. 가지고 있다가 아무 사용 안 하고 녹슬어 가지고 죽으면 안 돼요. 사용해가 달고 달아야 돼요. 그러면 하나님 더 큰 거 주시는 거예요. 그거 가지고 아낀다고 그러자 처박아 놨다가 녹 다 설어 가지고 시동도 안 걸려. 부지런히 사용하셔야 돼요. 이제 얼마 남았습니까, 여러분? 저도 그거 생각하면요, 진짜 식은땀 나요, 진짜. 하나님이 이를 사용해야 돼요. 그래서 하나님이 내게 뭔가 주셨다면은 물질도 사용해야 되지만 건강도 사용해야 하고 재주도 있을 겁니다. 뭔가 잘하는 것이 있을 거예요. 이거 사용하셔야 돼요. 뭘 위해서? 하나님을 위해 사용하셔야 돼요. 좋은 일에 사용하셔야 돼요. The power and gifts of each Christian are precious because they are given by God. So we must use the talents and abilities that we have for the glory of God. For God's work. 하나님의 영광을 위해서, 하나님을 위해서 사용하셔야 되는데 딱 숨겨놓으면 안 돼요. 사용해야 돼요. 근데 그 중에서 사랑하는 것이 어떤 은사와 능력보다 가장 중요한 거예요. 사랑의 은사. 하나님은 사랑이시라고 그래 말씀하셨잖아요. 여러분 사랑 안 하면 천국 못 갑니다. 제가 분명히 말했습니다. 사랑 안 하고 미워하면요, 그건 지옥입니다. 용서도 하셔야 돼요. 여러분에게 우리에게 상처를 줘도 용서하시고 사랑해야 돼요. 사랑은 어떤 은사와 능력보다 가장 중요합니다. 왜냐하면 사랑 없이면 아무것도 아니고 우리가 아무 유익이 없다고 말씀하고 있어요. But among them, love is more important than any gift and abilities. Because without love, we are nothing. We gain nothing. The Bible says, let me finish sermon. The church should not be in conflict, and neither should the family. And let us not forget that we are a community that cares for one another and rejoices for one another. 말씀 마치겠습니다. 교회는 분쟁이 있어서는 안 됩니다. 몸이 분쟁이 있으면 안 돼요. 다 조화를 이루어야 돼요. 가정도 마찬가지입니다. 서로 같이 돌아보고 함께 즐거워하는 커뮤니티라는 것을, 원바디라는 것을 꼭 기억하시고 사시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리 귀한 말씀 주셔서 감사합니다. 저희들 말씀을 알고 있지만 깨우침이 약하고 아직도 많이 변화될 부분들이 많습니다. 사랑하며 서로 돌보고 그렇게 살 수 있는 믿음의 사람들 되게 도와주옵소서. 예수님 이름 받들어 간절히 기도드렸습니다. 아멘.